الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ خواتین و حضرات، خوشگوار خاندان کے موضوع پر آج ہم بات کریں گے اور یہ سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ اسلام میں خاندانی زندگی کیسے ہو، قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس پر ہم نے 7-8 قسطوں میں گفتگو کی۔ اس کا یہ اختتامی حصہ ہے کہ خوشگوار خاندان کیسے بنتا ہے۔ خوشگوار خاندان کسے کہتے ہیں؟ پہلے سوال یہ ہے۔ خوشگوار خاندان اس کو کہتے ہیں جہاں مرد تھکا تھکایا گھر پہنچے تو وہ گھر میں داخل ہونے کے ساتھ اسے سکون راحت ملے اور بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اس کے دل کی کلی کھل جائے۔ اسی طرح وہ گھر جہاں مرد کے آنے پر عورت خوش ہو جائے، انتظار میں بیٹھی تھی، یہ نہ ہو کہ صاحب ارے گھر میں آ گئے شوہر، اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا، آزادی ختم ہو گئی، یہ تصور نہیں، بلکہ عورت سمجھے کہ میرے سرتاج کے آنے سے میرے گھر کے اندر خوشی اور مسرت آ گئی۔ خوشگوار خاندان اسے کہیں گے جہاں بچے والدین کے لیے نور نظر ثابت ہوں اور دل کی راحت ثابت ہوں۔ اسی طرح جہاں خوشگوار خاندان اسے کہیں گے جہاں بچے والدین پر ناز کرتے ہوں، والدین پر اتراتے ہوں، والدین پر خوش ہوں کہ ان کو وہ خوش قسمت بچے ہیں کہ ان کو اس طرح کے بہترین والدین ملے ہیں اور ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ بچے اس طرح سے سمجھے والدین کو۔ خوشگوار خاندان وہ ہے جہاں ساس بہو کی قدردان ہو کہ میری بہو ایسی ہے کہ میری بیٹی اور بچوں سے بھی زیادہ میرا خیال کرنے والی ہے۔ اسی طرح بہو جہاں ساس پر فریفتہ ہو اور ساس کے بغیر اسے گھر میں سکون نہ آتا ہو۔ یہ دراصل خوشگوار خاندان یہ ہے کہ جہاں ان سب کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ ریلیشن شپ اس طرح سے ہو کہ ایک دوسرے کی قدردانی، ایک دوسرے کے لیے محبت اور ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کا جذبہ پایا جاتا ہو۔ اگر آدمی خاندان میں خوش ہے تو زندگی میں خوش ہے، اور جو لوگ خاندان میں خوش نہیں ہوتے وہ زندگی میں خوش نہیں ہوتے۔ امریکہ کے سائیکالوجسٹ نے ایک سروے کیا، اس میں ہیپی پیپل کا سروے کیا۔ کئی انہوں نے آپشنز دیے کہ ہیپی لیونگ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ کوئی عہدے کی وجہ سے خوش ہے، کوئی پیسے کی وجہ سے خوش ہے، کوئی کسی اور وجہ سے خوش ہے۔ تو اس میں اس کرائٹیرین پر کئی کرائٹیریا تھے، ان معیارات پر جب سروے کیا گیا، دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ خوشگوار لوگ یا جن کی زندگی میں خوشی اور مسرت ہوتی ہے، 72% لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ وہ خوش لوگ اس لیے ہیں کہ وہ خاندان سے خوش ہیں۔ جو اپنے گھر سے اور خاندان سے خوش ہوتے ہیں ان کی زندگی میں خوشی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں مسرتیں ناچتی ہیں اور ان کے گھروں کے اندر باغ و بہار ہوتی ہے۔ جن گھروں کے اندر خوشی ہو تو اس طرح سے خوش ہونے والے لوگ، پرمسرت لوگ، جن کی زندگی میں مسرت ہوتی ہے، مطمئن لوگ، کمفرٹیبل لوگ جو ہوتے ہیں، وہ گھر سے جو مطمئن ہوتے ہیں وہ بیرونی دنیا میں بھی، عام زندگی میں بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ اطمینان، مسرت، خوشی، احساس طمانینت، یہ سب آج جو ہے لوگ کار میں، بنگلے میں، برانڈڈ آئٹمز میں اور کپڑوں میں اور گھر کے اندر جو کراکریز ہیں اور فرنیچرز ہیں ان میں تلاش کرتے ہیں ہیپینس کو۔ اور آج کل دیکھیں کہ بعض بڑی بڑی جو کمپنیاں جو بلڈنگز بناتی ہیں، گھر بناتے ہیں، ان کے سلوگن میں کہ ہیپینس ایک بچی کو سلا رہی ہے، صوفہ بہترین ہے۔ ان سب سے ہیپینس نہیں کہ آپ اچھا گھر خرید لیں، اچھا صوفہ خرید لیں۔ ہیپینس اور خوشی اور مسرت ان چیزوں میں نہیں ہے، لوگ غلطی سے تلاش کرتے ہیں۔ اور خواتین تو بالخصوص اس معاملے میں سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارے گھر کے اندر خوشی ہی نہیں ہے۔ اس کی وجوہات تو یہ بیان کرتے ہیں کہ صاحب کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، وہ فلاں مشین نہیں ہے، فلاں آرام کی چیز نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ ان چیزوں میں لوگ خوشی اور مسرت تلاش کرتے ہیں۔ خوشگوار اس میں نہیں ہے، خوشگواری اس میں نہیں ہے۔ اب سوال ہے کہ خوشگوار خاندان کیسے بنایا جائے؟ خوشگوار خاندان بنانے کا کوئی ریڈی میڈ فارمولا نہیں ہے کہ یہ اتنا گرام ملا دو تو تمہارا گھر خوشگوار خاندان ہو جائے گا۔ گھرانے کو خوشگوار بنانے کے لیے کوئی ریڈی میڈ فارمولا نہیں ہے، بلکہ یہ کریٹیو ایکسپیرینس ہے کہ ہر فرد اپنے تجربے سے گھر کو خوشگوار بنائے گا۔ مرد اپنا نیا تجربہ کرے گا، عورت اس کے ماحول میں ایک نیا تجربہ کرے گی، بچے ایک نیا تجربہ کریں گے، ساس ایک نئے انداز سے جو تجربہ کرے گی۔ سب کے کریٹیو ایکسپیرینس کے نتیجے میں خاندان خوشگوار بنتا ہے۔ اس کا کوئی ریڈی میڈ فارمولا آج تک ایجاد نہیں کیا گیا۔ خوشگواری لانے میں سب سبب ہیں، سب کی ذمہ داری ہے۔ عموماً ساس یہ کہتی ہے ہمارا گھر تو بڑا خوشگوار تھا، جب سے یہ بہو آئی اور اس کے قدم ہمارے گھر میں پڑے مصیبت ہی مصیبت، لعنت ہی لعنت۔ مرد یہ کہتا ہے کہ میں تو چین
की बंसरी बजा कर जिंदगी बसर करता था, जब से इसके साथ मेरा निकाह हुआ और मेरा चैन खत्म हो गया, मेरी राहत खत्म हो गई, तो बीवी पर इल्जाम धरता है, बहू पर इल्जाम धरा जाता है। हालांकि खुशी और मसरत लाने में सबकी जिम्मेदारी है, मर्द भी उतना ही जिम्मेदार, औरत भी उतनी ही जिम्मेदार, सास भी उतनी ही जिम्मेदार, बच्चे भी जिम्मेदार होते हैं खुशगवारी लाने में। खुशगवार खानदान हम क्यों बनाएं? इसलिए कि खुशगवार खानदान वो है जहां हमारी आइंदा नस्ल की नफ्सियाती सेहत उस पर मुश्तमिल है, मुनहसिर है। अगर हमारा घराना खुशगवार है, हैप्पीनेस है, मसरत है, इज्जत है, एहतराम है, चपखलीस नहीं है, लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, तनाव नहीं, कशीदगी नहीं है, तो ऐसे घर के अंदर जो बच्चे पलते हैं नफ्सियाती तौर पर बहुत सेहतमंद होते हैं, खुद एतमादी होती है, बड़ा कॉन्फिडेंस उनमें होता है, वो बच्चे बहुत चालाक भी होते हैं, ज़हीन भी होते हैं। और जिन घरों के अंदर कशीदगी, तनाव, लड़ाई, झगड़े होते हैं, उन घरों के बच्चे, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इनिशिएशन की कमी होती है, वो कोई इक़दाम नहीं कर सकते, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाता है, वो फैसला नहीं ले सकते। ये सब जो है किताबों में ये सब चीज़ें तजुर्बे से साबित हैं, लिखी हुई बातें, मैं कोई अपने एक्सपीरियंस से भी बात नहीं करता, बल्कि ये सारी बातें साबित हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इनिशिएशन की कमी होती है, डिसीजन मेकिंग पावर में कमी आ जाती है। जिन घरों के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ बच्चे बुझ जाते हैं, वो कली जो खिलना है, खिलने की बजाय वो कलियाँ मुरझा जाती हैं। खुशगवार ख़ानदान इसलिए ज़रूरी है कि आइंदा नस्ल की नफ्सियाती सेहत बाकी रहे, बरकरार रहे, तरक्की पजीर हो, इसके लिए हमारे घरों को खुशगवार खानदान बनाने की ज़रूरत है। बच्चों पर हमारे ख़ानदान का जो असर होता है कि इस पर तजुर्बे किए गए। एक बच्चा बड़ी उम्र में गंदमी रंग से, जो बेज कलर कहते हैं या बिस्किट कलर कहते हैं, उससे बड़ी नफरत थी। उसकी वजह दरियाफ्त करते हैं, साइकोलॉजी से करते हैं कि जब भी कोई इश्यू होता है तो साइको एनालिसिस में बचपन तक उसे ट्रेस किया जाता है, इस इश्यू की जड़ कहाँ है। तो मालूम है कि एक मरतबा जब वो बच्चा छोटा था और वो भूख से बिलबिला रहा था, उसकी माँ किसी काम में मसरूफ थी और ज़रा ताखिर के साथ बच्चा रो रो कर जब बेहाल हो गया, तब माँ दौड़े हुए आई और उठाकर उसे छाती से लगाया और एक हल्का सा तमाचा प्यार से रसीद किया कि कमबख्त सारा घर तूने रो रो कर सर पर उठा लिया है। उसके बाद उसे दूध पिला दिया। मालूम है कि उस वक्त उसकी माँ बेज कलर की या गंदमी रंग का कपड़ा पहनी थी, उसे जो उस रंग से नफरत हुई, उसके बाद जिंदगी भर गंदमी रंग को पसंद नहीं करता था। बाद इस तरह के तजुर्बात को लिखे गए। मालूम होता है कि बच्चों की नफ्सियात के बनाने में बचपन का बड़ा रोल है और घर का माहौल एक अहम किरदार अदा करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने घरों को खुशगवार घर बनाएं और हमारे घरों के अंदर हम जो है राहत व सुकून लाने के लिए हम अपना अपना किरदार पैदा करें। अब हम देखेंगे कि खुशगवारी के दुश्मन अनासिर क्या हैं। 4 दुश्मन अनासिर हैं जिसके नतीजे में ख़ानदान के अंदर खुशगवारी ख़त्म हो जाती है। खुशगवारी ख़त्म होने में जो फैक्टर हैं उनमें सियासी जंगों में तो बमबारी होती है, सियासी जंगों में तो ऊपर से जो है मिसाइल्स दाग दिए जाते हैं, लेकिन घरों के अंदर जो जंग बर्पा होती है, जो कोल्ड वार होता है, उसमें बमों की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें जो है उसमें मिसाइल्स की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ जुमलों में जो तंज होता है, जो शिकायतें होती हैं और जो तहक़ीर और तज़लील होती है, ये बड़े बड़े भारी बमों से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी कर देते हैं, दिलों को चीर देते हैं, फाड़ देते हैं। और घरों के अंदर जो जंग के माहौल में इसमें जो ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं, लेकिन ये ज़ख्म जो है बाहर नहीं, अंदर उसका खून रिश्ता है। 4 दुश्मन अनासिर हैं खुशगवारी के। उनमें से नंबर 1 है कि तनकीद और एतराज़। बात बात पर शौहर बीवी पर तनकीद करे, बाज़ दफ़े बीवियाँ शौहर पर तनकीद करती हैं, सास बहू पर तनकीद करती है, बहू सास के बारे में तनकीद करती है। ये डिपेंड करता है कि कौन पावरफुल है और कौन कमज़ोर है। कभी सास बेचारी कमज़ोर होती है तो बहू उस पर गालिब आती है, और उमूमन बहू कमज़ोर होती है और सास उस पर गालिब आती है। दुनिया में 90% ऐसा ही होता है। तनकीद और एतराज़ दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है और हर बेवकूफ़ इंसान तनकीद कर सकता है। उसे अकल होना लाजिम नहीं है, पढ़ा लिखा होना लाजिम नहीं है, मुहज़्ज़ब होना उस आदमी के लिए लाजिम नहीं है। हर बेवकूफ़ भी काम कर सकता है, हर गैर मुहज़्ज़ब आदमी भी काम कर सकता है, हर अकल का कोरा आदमी भी तनकीद कर सकता है। तनकीद करना कोई बहुत बड़ा इल्मी काम नहीं है, बड़े कमाल का काम नहीं है। और ये भी मालूम होना चाहिए कि इस तरह की बेजा तनकीदों से इस्लाह नहीं होती। इस्लाह करने के लिए तनकीद में बहुत पहलुओं को याद रखना पड़ता है। हम उमूमन देखते हैं कि घरों में हर दफ़े बीवी को या बहू को कोसा जाता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा तरीक़ा ये सही नहीं है, तुम्हारे घर का अंदाज़ हो सकता है लेकिन हमारा घराना बड़ा ऊंचा घराना है, शरीफ ख़ानदान है, हम खाए पिए लोग हैं, हमारे घर का तौर तरीक़ा ऐसा ही होता है। ये इस तरह के जो तंज होते हैं, तो इससे मसला गोया कि पेचीदा हो जाता है, टेढ़ा हो